يا لا 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 يا لا لا لو يا لا لا دور الريح ويدور الحال انا ربل وانت تبلعك العب وبالي يا لا لا لو يا لا لا المحي يعيط للاستقلال البلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال وجهك صحيح هذا في الريح الزعتر ماشيه الخربة راشيه والنية راها خافيه ولادك في الريح الزوالي في وسط العافيه نيران وقاديه سفينه تغرق وغاديه فرتو في السقف بنيتو الحبس كاع الحرار محكومين ثابت الرخاص اختلاف بالرشوه سلاطين زلق الفاس شوف الراش من رايح بينا وين يدوب لو فاس متحب الناس حامي تاع السراقين كنت تجبد روحك ماشي خير تشوفيني غابه الطير يجي نهارك انت وتحير الشعب زعف والحقد كبير يا لا لا لو يا لا لا لو دور الريح ويدور الحال انا ربل وانت تبلعك العب وبالي يا لا لا لو يا لا لا المحي يعيط للاستقلال البلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال يا لا لا لو يا لا لا لو دور الريح ويدور الحال انا ربل وانت تبلعك العب وبالي يا لا لا لو يا لا لا المحي يعيط للاستقلال البلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال صفيت حساب حر الشعب سياسة رادعة ذوقف الكتاب عاطي لا طبق السابعة حلفت عليك ما نخطي في منامك قسم نعطي فايقة بيك ما تيقى فيك ما تخرج لي ما نسمع بيك مدنية إرادة شعبية عندي هوية عربية مازيغية مدنية إرادة شعبية عندي هوية عربية مازيغية وقت الدبان يفلق الأخوان محراح وفايق بيك شياث اللي عبدو في القادر رم يعبدو فيه ما تحكي ليش متوسوسني ويتي دير دي تولينا ندم مثلام هذا ونديني غازول ذا مقران العسلمان ونغار تذويلت بوساكين مازال لقديش النار يتكمل مازال في ذويلين النار مازال لا كوفيرتور النار الا تكمل غفينا لا يضرون ذوق النار اسرثين نت مورث النار اساكي غاد نغار غار تمسالت بوكاد لا يتقارن غار الحباس يظلي 33 ان المدن لي زيتوديون فاند غار برا يوكلني غسر الصرف القايد صلاح نايف ونغلاف انت محدث ذاكن ولاش الفوت ندم وفدلنا راه الامور الشغال ذي تموثنا على معنى غير غلن تغليس نا لا بوليس قبل تنسلغيد لا فيولونس وهنا السند الحون ذي ثلويث الفرح ذا مقرنا ديالي ذي ذاكي ذي البلاطو ماس إديري ونغن اناليست بوليتيك الزول فداك العسلاميني الزول سلمي pour l'invitation. ولا شو غريب تنمتيك تشري متقبل العرض الناغ الجهه يفوس ديالي ناغ نزيم زايدي كادر كذار يو دي اس كذار كريم طبو يقول لنا كجيتورا اكطويلمون في الحفص العسلامين كنزيم السلام ميرسي بور l'invitation. ودي لي ناغس التليفون محرز بويش نتسدي انتيكيت ذا السلمات ذي السداويث يظلي لا ذو قنار ياك ذا عيسى رحمون النايف وسلوين تسقامو تستغناو تيسحبي فيرن غا في زرفان بومدان اتسلح قنيدنا تسوات وقفنا نبدو الديبانا وقفنا نبدو غا سقرداش انا راح نوالي غا الرافولاكي غا ايدي تمسلاين غا فطاس يعني تديانين غا فطاس نتمسال تسورفتيه يفرد المسلاين ذي 3 سن ثيس 33 إن المدن فغنت سلجهد ذق وطاس نتمناضين نتمورث ألا دغا ذي ثمناغث عنداغ إثن قرعني غلن تغليس توتن الجنارة هذا الحون وسخدمن في اللسن الغيث
إن المذن وروغلنا راه ثيمن دفير تكملن دي تمسفاني تنسن ذي ثلويث الرناس الصرف إيو ذافون على استخدامان تاويلات ازديقيمن وكنا ذيارز تجراولا وفقنن ذاكنا من نوغ ذوين راي كملن الما يغلي الحكومة سرداسي دي ثمورتنا الجزائر حتى سيد المذن إكس وطفن إظلي سرحن ديكرا ذكسون وياض مازال أياقي ذا تعدي غا في القانون غا في زرفان بومدان سللي نراي يميغن المذن يا المرا الحون ذي ثلويث يفسن نسن ذي الموان لمعنى تهيفين تان يحكي من النار تغرين سن ثغل فرصاص ثور أذافو تسخلط ناس ياك ثي ورقينيس ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية. يمضبرون لا يطبيرون دي ثمورثنا أقاد ورنسعيغ الشرعية حصان ذاك كان الماذن تسا إتفاث إذا زكانت مورث ستو سنينس ستيكثينس هذا فدلن لشغال وترصي الدولان القانون اتسوكدوث أتعدي غدي لان يظلي غفين المذن ذي مسفانيا لان ويدي تدي غران ذاكنا ذافون غزد قيمن ترى وطاس من الخيارات ذق فوسيس على دغا نيفون غلاف انت محديث قايد صلاح إميذ نتسا يقلان ذي الصورة يتسوحرص يوراريا وكثي كارطيوينينس لا معنى غي الصوضرة إوكن أذيار زاموسون بوغدوذ يقيم الزكان ثورا غلغيذ نغلا فيولونسي وكني أذي الصرهف مذنن أثني يرسي خامن نسن وذي كمل ذي ثورق ثبو فريد الزنجار العصابة أهث هذه سلكة قرويس يميوز الووال على حساب نشران إيسارثيا لكن اللان وذي فغان غضلن على دغا من بعد ميغد وهانت ياك ولن الغروس يا للجمعة في غريب بوذوذ يوث إسقاط القايد صلاح ديجاج امور ام قران اللي سلوغون ذويدي دي كاثن سلق صاح ذيكس على دغاس قسمي ديارنا ثفرانين بالسيف 12 ديسمبر دي تدون يوغي وجدوذ اسلق صاح يريد إسقاط قايد صلاح شعب يريد إسقاط قايد صلاح أياقي مراون بلا ما نتسوغي مسلاين لا قارا سيقوص فايدو ذا شحال انتكال الشرذمة المغرر بهم يكو ذي بردان يغلق غفي مذانون يوكنو الحونرة ذي 8 سن نمرا انشع الغيذي استخدامو ذافو ذوي ذيرنان افو ذي تجراولا أياقي هذا ذاين ورا عاد فهمن يحكي من نتمورثنا تحبوا العبودية. La Russie est vraiment kabylisée. وكيغ إذا ربوا لي وندره كاع إي وساكي اللي عتمسلا يا كودماس يدير إي ونوغن دونك الولد يعني يظل غيميد فان لي زيتوديون قبلنتن سلا فيولونس ماشي تيك الكلام زواروث مي غيظل لي الشغل يعني غيزاد الحال مثل الزمر أدن غار لا فيولونس أي غار هذا فون يعدا ثورا غار لا فيولونس يعني يعدا سلق صح. Il y a de la violence aiguë parce qu'il n'a pas de projet politique. Il ne peut contenir les revendications aiguës du peuple algérien que par la violence en devenant de plus en plus autoritaire. Il faut pas. Ils sont même prêts à violer les franchises universitaires. Ils sont prêts à tout. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent à mettre sous condition psychologique la jeunesse, qui est le fer de lance de la révolution. Sans cette jeunesse étudiantine qui pense, qui sait ce qu'elle veut, la qualité des slogans, des services déjà. Ils ont un projet. C'est pas simplement la jeunesse, évidemment, mais c'est la grande partie de la jeunesse et surtout les étudiants. Ce qu'il a lieu de dire, le pouvoir qui est incarné, c'est le seul pouvoir actuellement en Algérie, puisque la présidence de l'État elle est mise de côté, le Premier ministre on l'entend presque plus. M. Ben Salah a des absences cycliques de semaine en semaine. C'est vrai qu'il est peut-être malade, donc il va vers ses soins, il n'y a pas de souci. Mais le véritable problème, c'est quoi? C'est le discours politique de M. Gaïd Salah. Et Dina, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il puisse changer. Comment l'infléchir, ce discours aiguë? Comment l'amener à la raison? J'ai l'impression qu'il n'entend pas le peuple et qu'il n'entend pas la jeunesse.
Et c'est ça le problème. Pourtant, la dernière fois, سمحلي كزمرا والي كاين تجيون الديسكور هنا كاين نحن الذين رافقنا ذنكوني يعني قدان ذو موسويا كي ناخذ الحركه كي مي يقيم دي ثلويث سي غراس إنكوني. Je pense que le fait que les marches gays sont pacifiques, moi je pense que ça va faire date de l'humanité complète, pourvu qu'on reste dans ce calme-là et dans Silmiya Silmiya Mikharn. Agdikar, c'est moi qui l'ai accompagné. Je suis désolé, à un mois du déclenchement de la marche du 16 de Kharrata et de Borj et de Khenchla, ensuite du 22 à Alger, je suis désolé, M. Gaïd Salah, qui incarnait l'état-major, préparait le 5e mandat. Comment peut-il s'exonérer? Les 10 années, je ne parle pas des 20, parce qu'il a été élu, il a été installé en 2004 en tant que chef d'état-major. Il ne peut pas s'exonérer de dire je n'ai pas de responsabilité quant à la gestion catastrophique de la Bouteflika en général. Parce que le vrai pouvoir, le cœur nodal du pouvoir, c'est l'armée. Et d'un coup, on me dit non, c'est moi qui ai accompagné. C'est pas lui qui a accompagné, il a senti. Et puis il y avait des problèmes d'ordre personnel. Il paraîtrait que sa mise à l'écart était programmée. La preuve, c'est qu'on a un procès d'Iblida avec les deux anciens chefs de sécurité, Mme Louza Hanoun et Saïd Bouteflika. Il s'est à la limite protégé, c'est-à-dire c'est ces questions-là qui doivent être mises sur le tapis. Il ne peut pas dire qu'il a accompagné le mouvement. Le mouvement est né. Les conditions qui ont présidé à son éclosion, à Kennedy Faraka. Il faut rendre hommage aussi à d'autres petites formations politiques, à des individus qui ont essayé de braver l'interdiction de marcher à Alger, comme Sofiane Djilali, comme Zoubida Assoul, dans le cadre de Mouatana. Ça a été des petits gestes, ça a l'air de rien, mais il faut... Les médecins résidents. Toutes ces questions-là, c'était important. Les retraités de l'ANP. Tout ça a fait qu'à un moment donné, on a brisé le mur. Maintenant, ce qu'il y a de difficile à appréhender, pour moi, la révolution, parce qu'il n'y a pas d'image qui incarne la révolution, qui incarne la Hirak, il n'y a pas d'image. Donc, et à la fois, les étrangers regardent ça d'une manière difficile, parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur, ça c'est un. Même le pouvoir, il joue sur du velours, il n'y a pas d'interlocuteur. Les principaux interlocuteurs, ils sont en prison. Vous regardez M. Tabou. Comment M. Tabou, aujourd'hui, on lit qu'il est en isolement? C'est une atteinte aux droits de l'homme. C'est une atteinte aux droits de l'homme. M. Karim Tabou a une adresse. M. Karim Tabou est un président de parti politique. On peut être d'accord avec lui ou ne pas être d'accord. Au niveau des droits humains, au niveau il est impossible qu'on puisse laisser M. Tabou et beaucoup d'autres, M. Boumela, tous ces gens-là en prison. Ils ne méritent pas la détention provisoire. Voilà. نزيم شو الزمرضه دينيض يعني فين ضراني ظلي لي زيتوديون يمدفغن وهنا سنه الحون تعدى المام في اللسن عقلا نكشم بوبول ويسمانيه لا ريفولوسيون انتيرا ولا دونك هذا فون الشرطه سيدي قارن ذاك لا يتسورار في كارتوينيستين كورا ما نزمر ذا دنيني يعني غيعدى غير لا فيولونس غير الغيب. Moi, pour moi, c'est une manière. C'est leur dernière carte. C'est qu'ils sont en train de faire un forcing. Les médecins résidents se sont fait tabasser à l'intérieur des hôpitaux. Les étudiants en médecine se sont fait tabasser. Des universitaires de Béjaïa ont été sortis de Alger et jetés dans des autoroutes. Les retraités de l'ANP, certains handicapés ont été massacrés. Ça a été des scènes de violence inouïes qu'a vu l'Algérie pendant quelques années. Donc en vrai, c'est juste une répétition, c'est la seule logique, le seul langage qu'a ce système-là. Ils ne savent utiliser que la violence. C'est pour ça que le pacifisme, ils n'ont pas su répondre à ce pacifisme. Si vous vous rappelez, en 2014, à Béjaïa, il y a eu une manifestation pour empêcher Sellel de tenir son meeting. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont provoqué la violence et ça a permis d'arrêter le processus qui était lancé à Béjaïa. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un pacifisme depuis 8 mois. Et d'ailleurs, bravo à tous les étudiants qui se faisaient tabasser, qui étaient par terre et qui ne répondaient pas à la violence. Justement, ça montre une maturité politique et qui dépasse presque la marche du sel de Gandhi où certains avaient répondu à la violence. Certains quand même pendant
très belles images, mais les étudiants, hier, ont prouvé qu'ils allaient être pacifiques, qu'ils allaient rester pacifiques face à une police qui est aux ordres. On ne sait pas si elle est aux ordres des généraux ou autres, on s'en fout. Ces policiers sont en train de trahir leurs propres frères. Ces policiers qui matraquent, parce qu'on peut avoir l'ordre d'arrêter des gens, on les arrête. Mais de là à tabasser des gens, c'est un acte inhumain qui est en train de se produire. Mais aujourd'hui encore, les étudiants ont encore répondu et les images de Bab Zoua fermées par un cordon de sécurité, c'est des images qu'on a déjà vues il y a 6 mois, si je ne me trompe pas. Le pouvoir réutilise la même méthode. Avant le 4 juillet, si vous vous souvenez, à Bab Zoua, chaque fois que les étudiants voulaient sortir, on mettait un cordon de sécurité au niveau du portail. Mais on avait réussi à annuler les élections. Donc aujourd'hui, ils reprennent le même schéma de violence, de peur, d'arrestation. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont mis en prison un jeune pour 1 an ferme, condamné à 1 année ferme pour porte de l'emblème Amazigh. C'est la première fois au niveau national. Et donc, je pense que le mois d'octobre sera très violent. C'est qu'ils vont arrêter le maximum de personnes, ils vont emprisonner certains, ils vont tabasser d'autres, mais parce que c'est tout ce qui leur reste entre les mains. C'est la panique. Un sanglier blessé réagit toujours plus violemment qu'un sanglier qui n'est pas blessé. Et aujourd'hui, le système n'est pas blessé. Il est atteint de tous les côtés. Il est en train de s'effondrer. Et donc, ils ne répondront que par la violence et nous répondront toujours par notre pacifisme, parce que c'est la plus belle arme et c'est une leçon au niveau mondial de montrer ce pacifisme. D'ailleurs, je profite de dire aux gens qui sont en panique, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Moi, je leur dis que cette peur devienne une détermination, parce que cette détermination va devenir une victoire. Et on est en train d'écrire une histoire internationale, parce que dans 100 ans, les peuples opprimés diront « on va faire la révolution comme les Algériens ». Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en train de révolutionner le terme « révolution ». Pendant des années, on a considéré que la révolution a été violence. Aujourd'hui, on dit que la révolution est pacifisme. Voilà le message que nous adressons. Et ce système va finir par s'effondrer, qu'il le veuille ou non. مس يدير يعني كنت مسلايد ضغافيو تنقيط سوازاليس دونك تنيض ساكي كريم طابون عزلنت الى قارا ركازم كريم طابون غركازم مبورقعان غنبومالا غمياض الكليه غسبوسا اذيلين ذي الحبوس كان نسن ماشي الحبس يقلنا لي براتيكاكي يستخدم نسلد ميم يوث لا فيديو عند يمسلاي ماس بوشاشي عندها يدينا باللي يعني ميم سي باغ اكزومبل يولاد اللي يخدم الحاجه بلات لي بروسيدور راه يتبع القانون باش تحط اداو ديون تاع النظاره السيفيل الصبع الصباح الله نغض هي الجفض يتواشوا تيسات داوضه كني يا دي بروسيدور ا ريسبكتي. Oui, tout à fait. Il y en a même, ils l'ont libéré la veille et le lendemain, ils l'ont embastillé à 8 h du matin. Et moi, j'en parlais avec quelques camarades journalistes et des camarades. J'ai dit, j'espère qu'ils ne vont pas lui fabriquer un dossier. Il a eu d'autres chefs d'inculpation. D'abord, la procédure est à condamner. On a affaire à une barbouzerie. On n'envoie pas les gens, il faut qu'il y ait un mandat, etc. etc. Justement, ils ont laissé 24 heures, non plus, tout un week-end, je pense. Il est resté, et sa famille n'avait pas... Mais vous savez, parce qu'on a un pouvoir brutal, un pouvoir violent, un pouvoir antinational, un pouvoir antidémocratique. On n'est pas dans un état de droit. Quand on dit l'état de droit, nous, on ne l'a pas. Regardez ce qu'ils ont fait aux étudiants, mais ils ont fait beaucoup de choses. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les étudiants. Il y a des tas de corporations qui ont été victimes. Le danger, Nassera, c'est que là maintenant, moi je suis intimement convaincu que le fer de lance, c'est la jeunesse, comme Nazim, comme tous ces gens-là, qui s'impliquent en politique. Je ne parle pas du côté partisan, qui s'impliquent en politique, qui sont des agitateurs, qui sont là dans le Hirak, ici à Paris ou en Algérie. C'est à eux que reviendra, à un moment ou à un autre, de prendre en charge les doléances du peuple algérien. Il y a une autre génération qui est un peu plus âgée et une autre. Il faudra qu'ils arrivent à un compromis, parce qu'on ne peut pas rester là qu'à manifester. Nous qui avons milité pour l'identité, pour les marches et compagnie, qu'est-ce qu'on a opposé au pouvoir? On a opposé nos marches, nos grèves et nos rassemblements. Pourquoi? Dans quel pays au monde vous avez eu un boycott scolaire en 1994? Toute une région qui boycotte. C'est très important. C'est passé à l'as. La marche du 14 juin. Historique, la marche. Historique. Même la plateforme, on est d'accord ou pas d'accord. C'est vrai que le fait de dire scellé, non négociable, c'était plus un effet d'annonce c'est une faute politique pour moi. Elle était destinée à tous les Algériens et au pouvoir.
Regardez. Par contre, cette fois-ci, il y a une espèce de fraternisation, dit le Hirak Agé. On peut y arriver. Mais moi, je dis ça, la détermination, la volonté des étudiants, et c'est pour ça qu'ils sont violents avec les étudiants, ils sont moins violents le vendredi. Et là, c'est un signe qu'ils envoient aux étudiants. Sans compter le travail de fractionnement qui va être fait à l'intérieur par les agents des services de sécurité, c'est toutes ces questions à guet. C'est-à-dire les étudiants maintenant, comme l'a dit Nazim tout à l'heure, ils n'ont pas répondu, ils ont fait acte de maturité politique, et ça c'est très important. C'est-à-dire, Soura, il faut qu'il y ait une jonction. Et là, moi je voudrais attirer l'attention à Fiyous el-Haja, c'est que moi j'ai la crainte, c'est une crainte qui est légitime. Vous savez, il y a, actuellement en Algérie, il paraît qu'il y a plus de 60% d'entreprises du bâtiment qui sont en cessation de paiement. Ça veut dire, mais l'entreprise, ça a 20 personnes. Imaginez, ça fait 500, 600, 700 000, 800 000, 900 000 personnes sur le carreau qui n'ont plus de revenus. La crise politique du Hirak et la jonction entre la faillite économique qui est annoncée et le Hirak. Et c'est là où peut-être le pouvoir veut nous entraîner. Et si nous entraîne là, si nous entraîne là, c'est un mélange détonnant. C'est un mélange qui peut exploser. Parce que les contraintes économiques, les gens qui n'ont plus de salaire du jour au lendemain, qui ont une famille, qui sont mariés, qui ont des enfants, plus la jonction de notre jeunesse et des moins jeunes le vendredi, ça risque de donner, d'entraîner au moins certaines personnes à user un peu de radicalité. حتى صدي قارن هذا يدير ذاك يعني نكون ونسعر ليكونومي خاطر شطاس راه قارن ذاك لي زانديس ثنا دون روج دونك لا كريزاتان سون روج قارن ذات يعني تسدوها روسيا تحويه دانتي كي تقارناش دو توت فاسون دو توت مانيير نكوني جامي نسعى ليكونومي دي تمورتنا جامي نسعى ما نزمر ذا دنيا تيسدي وين يلحون اكني لاقا هذا الحون دونك ما الا فاش تشد ذا مسانا كوني تشد البترول دونك ما الا يعطيك الصحه دونك نكوني قارناك ما يولي فلاسني فيك تالي الربحين وثني كان غير دي تظلي نكوني نزكا دي الميزيريا دونك اسبوسي قارن ميم سي يعني غادي لي اون كريز ايكونوميك قارن بالك ديسي 2020 هذا غادي اديلي نكوني نوم ذا الميزيريا ايدو ذي النوم ذا الميزيريا دونك اخي راس هذه الساكريفي هذه الصفار هذه يوضر وين فا دون الشغل لكن يلاقى هذا الدون ولا يعني هذه يسمح سيسير الشغل كي غاثنا الدولار كريز يلاقى يا غدويا خاطرش بوغ المومون تصدي قارن داك الفلاسني تحرص فودافون فلاسني في الزيار ماشي غافيك دو يسعى الوقت صح انا سيراب ولكن يركو يخدم من دي تمورس ساعن شويه ان بو دارجون دو كوتي مي تري بو يلا ça c'est ça là le problème c'est quand le panier يوراويم tu n'arrives pas. Et c'est là où ta révolte va être multipliée par 3, par 4, par 5. Et là, tu risques de rentrer dans une espèce de violence en te disant, moi je m'en fiche. C'est l'avenir de mes enfants, c'est le pain de mes enfants qui est en jeu. Et s'il y a la jonction des deux, ça risque d'être pas très gérable. Et parce qu'on va passer probablement à l'endettement extérieur d'ici 2020. Ça, c'est clair. Maintenant, les gens qui font de la politique, et qui ont des partis politiques, ils ne demandent même pas le bilan de la planche à billets. Combien on a imprimé? Quelle est la contre-valeur? Quelle était la contre-valeur? C'est un État qui vous fabrique de la fausse monnaie. C'est de la fausse monnaie. C'est de la fausse monnaie. Ça, plus l'handicap des réserves de change, plus une politique ça pas pensée, on a des indicateurs qui ne sont pas très bons. Et le pouvoir, c'est là où il nous attend. En tant que partisan du Hirak, il nous attend et il sait où il peut nous accrocher. C'est pour ça qu'on doit faire preuve d'intelligence, il faut qu'on trouve un compromis historique. Il faut qu'on le trouve, le compromis historique, pour faire la pression, parce qu'il serait temps maintenant de construire comment élaborer, conceptualiser le véritable rapport de force. Vas-y, je me dis voilà. Qui est déjà avant tout, les détenus. Les avocats l'ont dit, les conditions de détention de Karim sont désastreuses. Il est dans des conditions, il est en isolement, alors qu'il est en mandat de dépôt. C'est pas possible d'être en isolement quand c'est le cas. Mais Karim dit, un lion en cage reste un lion.
Moi, je dis à tous ses partisans, à tous ceux qui aiment bien le personnage et à ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas un enfant du Club des Pins, c'est un enfant du Djurdjura, c'est quelqu'un qui a souffert dans sa vie, qui a fait son propre parcours par lui-même. Ils ne vont pas le briser parce qu'eux cherchent à le briser, sinon pourquoi ça serait le seul détenu politique qui serait en isolement? Parce que Karim, il l'a dit, je me suis fait le serment de devenir le cauchemar de cet Aïssaba. Il est devenu réellement, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, un cauchemar pour les détenteurs du pouvoir. Ils ont peur d'un homme politique comme lui. Parce que c'est vrai que pendant les marches, ça nous manque, ces discours nous manquent quand même, que ce soit lui, que ce soit Fodel Boumala, parce qu'ils alimentent la foule. Et donc, ils ont peur de ces hommes-là au point où les mettre en isolement, de le mettre en isolement. Ça veut dire qu'ils ont même peur qu'il leur fasse un hirak dans une prison. C'est pas mal, ça. Ils ont peur qu'ils tiennent une conférence débat dans une prison. C'est ça, ce système-là veut briser les figures. Comme il le disait, nos figures sont en prison. Il veut les briser. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces figures-là nous appellent à être pacifiques, à de maintenir la pression, parce qu'ils ont confiance. Et moi, je le dis parce que j'étais avec Karim quand il est sorti. Et malheureusement, le lendemain, ils l'ont repris. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que sa confiance dans ce peuple est inébranlable. Et la confiance qu'il a par rapport à ce hirak, elle est claire. Il nous demande juste de rester pacifique et de continuer la même mobilisation de la même manière parce que leurs cartes tombent jour après jour. Jour après jour, ils dévoilent leur jeu. Jour après jour, comme il nous le disait, il l'a dit d'ailleurs, vous étiez avec moi, il nous avait dit, on a réussi à mettre à nu le système. Déjà, rien que ça, on ne l'imaginait pas. Quand on voit par rapport à Fodel Boumala, par rapport à Samer Belagbi, par rapport aux jeunes et à Karim, les conditions d'arrestation, quand on voit que Ahmedou Yahya, qui a dilapidé le pays, détruit le pays, il arrive au tribunal avec un chauffeur et qu'eux sont arrêtés devant leurs enfants, kidnappés, je ne dis pas arrêtés, kidnappés dans la rue, comme pour Fodel Boumala, pour Samer Belagbi, ça a été une course-poursuite. Bourga'a, pareil, on comprend que cette justice est une injustice. Général Belhadid, pareil. Donc on ne peut même pas la qualifier de justice. Et je vais reprendre ce qu'a dit Mustafa Bouchachi. Maître Bouchachi a dit la plus belle phrase. On n'a jamais attendu de cette justice quelque chose. À quel moment l'Algérien a cru dans cette justice? Jamais nous avons cru en cette justice. Et quand ils ont dit nous allons accompagner le hirak en mars, personnellement, je n'avais aucune confiance envers les magistrats. Aucun d'entre eux. Parce que c'est l'appareil juridique et non pas les personnes qui ne fonctionnent pas, c'est l'appareil. Et M. Bouchachi a dit une très belle chose. Je n'attends pas des magistrats qui sortent dans la rue. J'attends d'eux qu'ils appliquent la loi. C'est tout. Appliquer la loi. Parce qu'il y a la régence d'Alger qui maintient en détention. Il y a Annaba qui relâche pour le drapeau d'Algérie. Exactement. Annaba est une jurisprudence. C'est la première à avoir jugé. Aqsem Tena, on relâche un qui avait le drapeau Amazir, on emprisonne l'autre. Betna, on tabasse et on les relâche. Il n'y a pas d'appareil juridique en Algérie. Il y a une Gestapo. Il y a un appareil répressif qui répond à des ordres. Certains magistrats, je les salue, se sont distingués, ont appliqué la loi. Et d'ailleurs, il faut les saluer parfois parce qu'ils ont besoin d'être... La magistrate d'Annaba, je ne sais pas pour la magistrate, mais qui avait relâché Tabou, qui l'avait relâché, et le lendemain, ils l'ont repris. Et moi, je salue ceux qui font leur travail dans des conditions pareilles. Aujourd'hui, il y a la radio qui se plaint de ça. Et donc, je salue ces journalistes. Hier, j'ai vu Chourouk en ligne... qu'on le veuille ou non, mais qui a publié sur la marche du 33e mardi. Donc le journaliste qui l'a fait, bravo à lui, s'il a fait son travail. En tout cas, et pour revenir à la question économique, moi je ne suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit. La question économique va aider le hirak. Parce que dans tous les pays du monde, dès qu'une économie s'effondre, il y a révolution. C'est l'histoire qui le dit. Et même l'Algérie, 88, qu'on le veuille ou non, l'Algérie était dans une crise économique. Les années 90, on était à 15 jours d'importation. Et donc, crise économique. Que ce soit en Algérie ou que ce soit ailleurs dans le monde, les crises économiques ont créé un mouvement révolutionnaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un mouvement révolutionnaire. Et on ajoute à cela une crise économique. Moi, je ne pense pas que le système veut nous mener à ça. Sinon, il ne serait pas très pressé d'avoir des élections. Il dirait on attend le deuxième trimestre. On n'attendrait pas décembre. Je crois que vous m'avez mal compris, mon cher jeune homme. J'ai dit que la jonction de la crise économique avec les révolutionnaires du Hirak peuvent
entraîner une dynamique dans une espèce de radicalité. Je n'ai pas dit que l'économie allait booster ou ne pas booster la révolution. C'est la jonction. Vous savez, vous prenez en Pologne. Oui, tout à fait. C'était dans ce cadre-là. Oui, mais... Parce que dans l'économie, je vais vous dire une chose, toutes les révolutions, c'est là comme on dit, toutes les révolutions ont besoin de quoi? C'est une jonction entre deux grandes corporations, on va dire. C'est les travailleurs et les étudiants. Vous prenez en Pologne, il y a plein d'exemples historiques. Nous, quand je disais l'économie risque d'influencer le pacifisme du Hirak. Voilà, c'est ça. C'est pas pourquoi? C'est pas que ça allait diminuer ou ne pas booster ou ralentir. Je dis que ça allait probablement. Parce que au-delà des indicateurs... Et ça sert le système dans le sens où le système nous attend sur le terrain de la violence. Vous l'avez très bien souligné tout à l'heure en disant les étudiants, je les ai tabassés, ils se taisaient, ils ne répondaient pas. Donc ça prouve une certaine maturité politique quelque part. Ce qui est de dangereux, c'est que ils veulent nous emmener sur le terrain de la violence pour justifier ensuite d'actes encore plus antinationaux, plus antidémocratiques, etc. etc. يصلح قديدنا ماس محرز بويش الزول فلاك محرز الزول فيلم نصيران العسلامة ينك دونك يظل لي لا مارش لي زيتوديون دونك تمس فانيت ناغ 33 ولا غامش لا بوليس يعني قوفلن سلغيد سلا فيولونس اكاد ايديفرون شو زمر داك نظام حرزه ما كتشيني غيتنضح حنيه كان دكونار الزول فيلم نصيران الزول غنقراني زاهريين سو مثلا الزول اللي ديوني من الحرمه En tout cas, pour la majorité des Algériens, non seulement des langues Alger, certainement, c'est pas nouveau, hein, parce qu'on a vu ces derniers temps, chaque fois, dans des ordres, bien évidemment, les institutions d'arguments, ils mettent en exergue justement ces discours. Quand on analyse un petit peu le dernier discours de Gaïd Salah, on constate effectivement certainement il y aura une suite dans ce sens. Quand il demande, où il a dit clairement dans son discours, il faut que les institutions doivent sécuriser les élections, certainement, vers une violence, vers la répression. C'est ce qu'on a constaté du moins lors de la marche soit des Borges, soit des Alger. Donc, d'abord, en étant militant des droits de l'homme, je condamne bien évidemment cette répression inutile qui rentre beaucoup plus dans la logique de la contre-révolution qu'ils ont commencé depuis pratiquement un bon moment. Et aussi, c'est une façon de faire peur aux gens et de passer bien sûr en force et d'imposer un peu leur approche qui est basée essentiellement sur les élections présidentielles, sur l'organisation des élections présidentielles. Mais globalement, ce qui est intéressant à retenir de la marche du 1, il faut dire effectivement que c'était grandiose, les étudiants, la communauté universitaire qui a été soutenue dans plusieurs par la société civile, les citoyennes et les citoyens. Ce qu'on a vu à des Gaïeuf, des Alger, des Constantine, des Mstranem, même la société civile a participé à la marche du mardi. Donc c'est une marche de la communauté universitaire soutenue par la société civile. Deuxième élément, on a constaté effectivement la sagesse extraordinaire de la communauté universitaire, des enseignants, des étudiants qui n'ont pas répondu aux provocations, à la répression. C'est vrai qu'il y avait des arrestations, mais malgré justement ces arrestations, malgré la répression, il faut vraiment saluer le courage et la sagesse bien évidemment des étudiants et de la communauté universitaire et de tous les manifestants. Et effectivement, un de ses invités, Nasser, l'a bien expliqué, il veut mener le peuple au terrain de la violence, mais le peuple algérien déterminé à réaliser les objectifs de la révolution en marche depuis pratiquement le 16 Akharataï 22 au niveau national. Et il est fidèle à ses revendications, ça c'est clair. Je suis dans l'obligation de le redire parce que certains ils veulent justement dévier le débat essentiel c'est-à-dire des revendications du peuple. Deuxième élément,
c'est qu'il n'est jamais tombé dans la logique du pouvoir qui est mener le peuple vers la violence. Au contraire, on a constaté hier, par exemple, à Alger, au moment où il réprime la marche, tous les étudiants, tous les manifestants scandaient clairement Silmiya, Silmiya, Silmiya. C'est pour dire effectivement que l'objectif des Algériennes et des Algériens par le biais de cette révolution en marche, de ce processus révolutionnaire, ce n'est pas mettre le chaos au pays, le brûler. Au contraire, les Algériennes et les Algériens veulent tout simplement un changement pacifique du système. Ils veulent instaurer une république des libertés et des droits et de la justice sociale. Ils veulent bien évidemment se réapproprier de sa souveraineté et de sa volonté populaire. C'est tout à fait normal. Dans tous les peuples du monde, pratiquement, ils font la même chose quand ils vivent sous une dictature. Donc maintenant, la logique de la contre-révolution, bien évidemment, elle a commencé. Sauf que il faut effectivement rentrer dans les détails. C'est que, à chaque fois, je le dis que nous sommes devant un peuple courageux, extraordinaire, mais nous sommes aussi en face d'un pouvoir qui n'est pas homogène, qui est composé de plusieurs clans, qu'à chaque fois la crise du système, elle est projetée au niveau de la société. C'est-à-dire, eux, ils sont tués entre eux et le peuple, il est pris en otage. Aujourd'hui, on constate effectivement que le peuple est très conscient que c'est le moment historique pour justement instaurer cette république digne de ce nom, une république démocratique et sociale. Juste un autre élément assez important, quand on voit maintenant, par contre, je pense qu'il faut qu'on discute énormément sur la situation des droits de l'homme, parce qu'on constate ces derniers temps, nous vivons une situation très très difficile et très délicate, je dirais peut-être 1000 fois plus pire que la situation sous l'autoritarisme de Bouteflika, avec ce qu'on est en train de vivre, avec toutes ces arrestations massives, avec le non-respect des procédures judiciaires, avec le non-respect du principe de la détention provisoire qui est bien sûr une détention provisoire, mais elle est normalisée dans notre pays. Quand on voit un petit peu la manière dont ils gèrent les marches, on constate effectivement qu'il y a, juste un mot, il y a une régression affreuse et flagrante des droits de l'homme et des atteintes répétées aux droits de l'homme en Algérie. يتزم وسوال المحرز نعاود اسنسيول محرز انا عم النصيره سلام يتزم وصاوض يعني ولكن سلن وايد خاطئ كمل وليك مولا شغل في المغاوله نغال رين نبقاو نغدا كي ديال البلاطو. Non, justement, je disais juste le cas comparé la situation des droits de l'homme en Algérie, qu'il y a une régression affreuse et flagrante. Nous vivons peut-être une régression 1000 fois plus pire que la situation des droits de l'homme à l'époque de Bouteflika, quand on voit un petit peu la répression, l'utilisation de la violence, les arrestations, etc. Et quand on voit un peu comment la détention provisoire qui est une détention exceptionnelle, elle est normalisée, elle est devenue normale. Effectivement, on voit un petit peu les kidnappings des uns et des autres. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une régression flagrante des droits de l'homme et des atteintes répétées. Et c'est ce que nous vivons en tout cas en Algérie. Rajoutons à ça un climat de terreur et de peur vu par, bien sûr, soit les discours des uns et des autres, soit le discours du système, qui veut imposer justement cette terreur et cette peur. Mais d'autre côté, il faut avoir le courage de le dire que le peuple est très courageux et il maintient justement la pression d'une façon très pacifique pour justement réaliser les objectifs de cette révolution. قبيدنا ثرد نغال الغورك مس يدير زعما في قضينا كدي قار مس محرز بويش دونك راح يقار لي دغوا د لوم وغال نرد فير نزه يعني للمام وقد دي قارن ويخدم رب بوتفليقه دا 20 سنه يخدم قايد صالح دي استوى غورن صح il a raison monsieur Bush a raison de parler à Kagiev Izelfen Aoudan. C'est vrai qu'il y a une régression. La preuve c'est que Madame Maria Arena, en tant que présidente de la sous-commission des droits de l'homme de la Commission européenne, elle a fait un communiqué. En notant justement, parce que le pouvoir, en fait, il y a une mise sous condition psychologique. Le pouvoir, ils ont leurs spécialistes. Ils ont leur laboratoire.
ils ont voulu supprimer toutes les icônes qui ont émergé du Hirak, c'est-à-dire M. Tabou, M. Belarbi, Samir Belarbi, Boumela, Bourga, et beaucoup d'autres jeunes dont on ne connaît pas, mais qui sont embastillés, au mépris de tout ce que peut produire une véritable justice. Donc, c'est un État de non-droit. Il est antidémocratique et par cette composante aiguë, il est antinational. Soura, il y a eu un communiqué du porte-parole de la Commission européenne en disant oui, il faut aller vers des élections, mais avec le climat apaisé, avec. Mais il se dit la phrase née des élections. Il n'a pas dit ces élections. C'est un article indéfini. Ça veut dire quoi? C'est un camouflet pour la diplomatie algérienne. C'est un camouflet. Et en plus, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, ils reçoivent des sénateurs américains qui sont venus s'enquérir à est-ce que les droits sont respectés, etc. Justement, Daïvoun Arlaf, Mahadid Gaïd Salah, quand même, il n'a directement, في مسلينا كيا أغانا، مثني حملن كي مسألة كيا surtout يشدنا كي إزرفان من لي droits de l'homme، عشان تشدن غير l'ingérence التدخل الأجنبي. Donc, Nkini pour moi, le peuple algérien. Yahya, c'est la main de l'étranger. Monsieur Gaïd Salah, on n'est pas des idiots. Ardini, quel est le pays qui instrumentalise? Quelle est l'ONG qui instrumentalise? La main étrangère, c'est shoot. Leur correspondant d'Isbourg Zaire, on est à même de comprendre et de savoir que les Émirats interviennent chez nous. Mais qu'ils le disent. Les Saoudiens, par l'intermédiaire de la sous-traitance émirati, interviennent chez nous, mais qu'ils nous le disent. Mais Français, on dit Français, elle est tétanisée. Elle ne sait pas comment aborder avec le passé mémoriel, historique, douloureux que le peuple algérien a subi. Elle est tétanisée, elle n'arrive pas à avancer. Regardez, vous connaissez tous les présidents de partis politiques. Ça fait plus de 6 mois, 7 mois, aucune relation, même pas avec les institutions de l'État, à part l'ambassadeur Miroh, il a présenté ses lettres de créance, il y en a des Néouz El Hadja, et il y a eu un ambassadeur, l'ambassadeur est parti voir le ministre des Finances pour transférer, avant qu'Aglazur ne soit dissoute, les 15-16 millions de dollars. C'est le seul contact. Mais tout le bassin méditerranéen sont en train de se dire qu'est-ce qui se passe en Algérie. C'est pour ça que moi je suis partisan que le Hirak fasse un bond qualitatif, non pas dans une organisation, mais déjà commence à construire une alternative sérieuse. Parce qu'il faut de la visibilité aux gens du Hirak. Si M. Tabou était dehors, ça justifie peut-être son emprisonnement, entre parenthèses. Si M. Boumela est à l'intérieur, alors qu'il devrait être à l'extérieur, ça justifie la caution morale d'ancien moudjahid de M. Bourga. Et puis par rapport aux droits de l'homme, Nassera, je me permets d'intervenir. On ne peut pas laisser le général Ardiri comme ça, personne n'en parle. C'est de l'abus de pouvoir, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il s'est présenté aux élections présidentielles, les droits de l'homme, ils ne sont pas sélectifs. On doit absolument parler de tous les cas d'abus d'autorité et des droits de l'homme. Ça, c'est évident. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Regardez une élue de la République, l'élu du RCD de Tizi Ouzou de la Péoui. Elle a la légitimité des urnes, chose que n'ont pas les militaires qui nous dirigent. Elle a la légitimité, et elle se retrouve embastillée, une jeune femme de 22, 23, 24 ans, qui entame une carrière politique, et ça va être une icône, cette jeune femme. Ça va être une icône. C'est pas parce qu'elle aura la légitimité carcérale. Et tout ça pour un drapeau Amazir, mais vous vous rendez compte? Alors moi, j'avertis les services de sécurité. Venez enlever le drapeau Amazir à Tizi Ouzou, à Bougie, à Bouira. Venez, marhaba biko. Nazim, تمثلت كي غير زرفان بمدان نغري droits de l'homme donc أكدينا محرز بويش ثوغال غار دفير نزه يعني نزمر هذا دنيني بلي مام دي العهد نبوط في لقاء دي العهد العصابه هناك ناس انت سماها نتا ودي لا راه ونشتاقي يعني اتصرحون السيفيل تسكسن الغاشي ذك خامن سنه نطقر نغاد الحباس دي فوا 24 ساعه 48 ساعه زرداره اندلان دونك كتشيني غنمشي توالض يا لحقنا غاسما غاديين نثنق الحبس نفرح قاعد الحمد لله وثن غنارة ضربنا راه كي شفير اماسا مي غدنا كاري مثلا الحبس
فرحوخ ناس وثنغانا ناخذ غبانه راه خاطر مولفن تغبين نقن تغبين دونك اسمها الحق نشتي بيان سور لي دروا دو لوم ولاش لي دروا دو لوم مي وقبل غير اسمها غدينين سي بيغ مي لا بوتفليقه بوتفليقه ينغى 127 جندارم فو با اوبليي 2001 بوتفليقه يغزا ثموث قايد صالح 11 سي ان برودوي دو بوتفليقه ليتا ماجور سي ان برودوي دو بوتفليقه Quelle est leur légitimité, Bouteflika? Ils n'ont que cette légitimité. C'est Bouteflika qui leur a donné. Donc, le système, le système de Gaïd Salah, non. Ou le système de Gaïd Salah? Il y a eu un système, c'est le système algérien. Ou pire encore, c'est le système de Bouteflika. C'est ce système-là, à partir de 1999 à ça, c'est le même système, les mêmes procédés, les mêmes pratiques. Bouteflika, il n'a fait que reprendre Boumdiane. Il a repris Boumdiane, c'est un long processus. Dachouf une partie civile. Recyclage. Il a fait un recyclage. Il a enlevé les anciens généraux qui étaient proches de Chedli, etc. Il a placé ces hommes-là. En fait, Bouteflika, il a fait un sur tous les plans. Même dans le système, il a le système. Même le système existe. Le DRS, qui est un appareil puissant en Algérie, qui est la sécurité militaire d'abord. Le DRS, c'est la sécurité militaire. Mais la sécurité militaire, dans les années, vous les avez vécues, moi non. On le DRS. On avait confiance dans le contre-espionnage algérien. On se disait que c'est un appareil puissant. Dans le contre-espionnage, il va sécuriser, même en dehors du fait que c'est une Gestapo, que les militants, les militants, oui, les militants, mais il y avait l'appareil puissant. Essayez, mais il a المعنوية الجيش تطاح سواوال هذه عسكر استعمر ماشي ثمور تاع استعمر 100 ثمور لازم نتكشم من الجزائر غادي ماكرون غاديني الجيش هو جيش استعماري يخلص مستعمر يستعمر الجزائر essayez en fait on est dans un recyclage dans une logique c'est minable ils sont minables c'est le seul terme. Et les droits de l'homme n'ont jamais existé en Algérie. Mais chez SCI, les droits de l'homme. Jamais existé les droits de l'homme en Algérie. Les ONG ont dénoncé ça. Les avocats, Maître Bouchachi, c'est les droits de l'homme en Algérie. Les droits de l'homme. Le constat des prisons, de comment on arrête les militants, de comment on a torturé des Algériens dans les années 90, dans les années 80, dans les années 70, sous Boumediene. Et toutes ces tortures-là, ce n'est pas les droits de l'homme qui sont bafoués, c'est les droits de l'homme. On n'a jamais eu de droits de l'homme en Algérie. Bouteflika, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une image. Aujourd'hui, grâce au Hirak, cette image est partie. On a en face de nous les teneurs du pouvoir en Algérie et leurs vraies pratiques. Parce que Zik Qarnard, Tchoufek, la Gestapo, Tchoufek a fait pourtant, il y a une Gestapo. Donc, c'est le système. اش تقرا يا وين وكان دنيني باللي القايد صلاح راه يلحم كلا في دوغوت ني تم زواروث من العصابات نقول كيما يسمى انت العصابات C'est plus grave que ça. العصابة عصابات ماشي ديوز كان زمرات تصبح من داير صحيح Le souci, quand il parle des services de sécurité qui étaient performants, ils étaient même performants pendant la guerre du Liban. À l'époque, c'était M. Qasdi Melbah qui était directeur de l'ASM. Ils étaient performants. Regardez notre diplomatie avec nos services pour l'affaire des otages américains en Iran. On était très performants, c'est vrai. Mais ça n'explique pas tout. Nous vit une problématique de système. Elle ne remonte pas simplement à l'indépendance, elle remonte bien avant. C'est-à-dire le CNRA du Caire de 57, la prise de pouvoir des militaires par rapport au GPRA, le congrès de Tripoli. Il faut faire... Ce qu'il vient de dire, en Algérie. En plus, le système agué, il remonte à loin. Parce que c'est l'état profond. Il a raison de parler, parce que les services de sécurité se sont restructurés post-89. Parce que M. Medienne n'était pas venu, il y avait le Khalayat, il y avait Betchin, et ensuite M. Medienne. Il a créé ce qu'on a appelé l'état DRS. L'état profond existait avant, mais l'état profond tel que l'on vit aujourd'hui, c'est l'état DRS de tout faire. Tout le monde était fiché, tout le monde était corrompu, les associations, les partis politiques, les personnalités, la presse,
tout le monde était sous l'autorité tacite, voulue ou non voulue, comme disent les Français à l'insu de son plein gré. Ils étaient tous sous la coupe de tout faire. Et actuellement, moi je pense qu'une partie enfin l'état-major profite de cet état profond. Il n'est pas déstructuré. Puisqu'on a fait dire à M. Toufek, à M. Médiane, au général Médiane, Rabat Zahir. Mais actuellement, M. Gaït Salah, il est 2 fois Rabat Zahir. Il a la DCA, la DCSA, et il a les services de renseignement extérieur. Je pense qu'il ne les a pas tous. Non, peu importe là. On parle d'un point de vue formel. Moi, je ne suis pas à l'intérieur. Je suis là qu'à mettre des hypothèses. Il les a tous les deux. Il a l'armée, il maîtrise l'agenda, il a la troupe, il a l'argent. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc nous, on ne peut lui opposer qu'une vision politique. Et là, quand on parle de l'état-major, on ne critique pas l'institution militaire. C'est là où il y a le piège. On ne critique pas l'armée, on critique l'état-major, le chef d'état-major et l'état-major, qui n'ont pas de discours politique. Quand ils nous emmènent aux élections, à nous, à les élections. Et écoute les gens qui te disent on ne veut pas d'élection, on veut une transition, une élection. Et la transition s'impose. Parce que nous avons la majorité vra les élections. Oui, naturellement. محرز بوش تصدي قارن لكن يعني مازال نيبون غلاف المحادث القايد صلاح على تطبيق دي ورقه بوفريد على في دو روت تخدم هكذا بيسمن تاع العصابات دايوغ اتصدي اسم كثاين اول ديالنا بون ماشي تي ديالنا مي اسمي لا بوتفليقه ناس تشتير نوثي غاس كواس قلا نصلح تقريب اسكواس دونك مازال ندور كان ديالنا حانون زانون كنقارن كل استقبالي ثم تفرق كانوا وي حانون زانون ندور le canon, c'est tout à fait normal. Bon, je pense qu'il faut revenir un petit peu à la question du 5e mandat. Je pense que les choses elles sont claires maintenant, que Saïd Bouteflika et compagnie voulaient à l'époque imposer le 5e mandat. Bien sûr, parce que tout simplement qu'à l'intérieur, ils n'ont pas trouvé un nombre de consensus. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas trouvé... Oui, Nassir Assalam, là. خاطرش دي فوا يتروحوا نسنارا شو تقرب يكذب. Et donc ce qui fait je disais qu'ils voulaient imposer le 5e mandat tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé un nombre de consensus. Pourquoi? Je vais pas rentrer dans les détails, mais pourquoi ils n'ont pas trouvé un nombre de consensus? Parce qu'il y avait une guerre clanique interne, fratricide, horrible. Donc ce qui fait, ça explique effectivement que la nature du système algérien est de nature un peu militaire, ça c'est clair, mais le système algérien, il n'est pas homogène, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est composé de plusieurs clans. Il est composé du clan de Toufik, le clan de l'état-major, le clan de la présidence ou l'alliance présidentielle à l'époque. Donc ce qui fait, eux, ils voulaient sauver un clan. Il s'est avéré qu'un autre clan, il a pris le dessus et il voulait imposer la feuille de route. Mais ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est bien évidemment un clan du système qui a pris le pouvoir et qui voit l'autre clan apparaître un peu partout. Parce qu'il est le système algérien est paranoïaque. Il pense comme ça, il réfléchit comme ça. Même si les agents d'Aguilat, ce qu'ils appellent l'état profond. Bref, sans pour autant rentrer dans les détails, mais ce que je voulais dire effectivement, que les choses en Algérie, elles sont pas assez simples, elles sont horribles. Nous avons un système qui n'est pas ni nationaliste ni autre chose, c'est un système qui est composé de clans. Il y a cette guerre clanique depuis des années. Mais au fin d'un consensus à l'intérieur, le système il trouve un certain équilibre, mais il a oublié un consensus à l'intérieur, certainement il rentre dans une guerre et malheureusement c'est le peuple qui paye à chaque fois Aujourd'hui, par contre, ce qui est important à dire que le peuple, pour la première fois dans l'histoire moderne et contemporaine de l'Algérie, il rentre directement face à face avec les véritables décideurs. Ça, c'est très, très important. La deuxième des choses, ça a été dit tout à l'heure par l'un de tes invités, effectivement, il a entièrement raison. C'est pour la première fois aussi dans l'histoire où tout le peuple, mais qu'un parti politique, n'a des intellectuels qui disent clairement ça veut dire tout simplement que le peuple algérien aujourd'hui, il veut instaurer un état civil, il veut instaurer une démocratie réelle, il veut instaurer une république réelle qui n'est pas une république de façade, mais une république qui est gérée par des clans. Et chaque clan, il gère le pays malheureusement selon ses fantasmes.
Donc, ce qui fait aujourd'hui, le peuple, il est dans une logique extraordinaire, il est dans une logique consciente. La logique consciente du peuple algérien, elle est tout simplement dans l'instauration d'une république digne de ce nom. Par contre, aujourd'hui, le système, parce qu'il faut poser beaucoup de questions sur la nature du système algérien et puis aussi sur des questions de ramifications qui se font à l'intérieur du système. Aujourd'hui, à l'intérieur du système, il y a deux choses. D'abord, ceux qui sont en train de décider aujourd'hui, ils ont la peur. Ils ont le paranoïa. C'est-à-dire, ils sont paranoïaques, ils voient partout leurs adversaires ou ils voient partout l'autre clan. Ça, c'est important de le dire. C'est pour cela qu'ils répriment, c'est pour cela qu'ils c'est pour cela qu'ils parlent de main étrangère, parce que ils sont paranoïaques, ils sont faits comme ça depuis pratiquement longtemps. La deuxième des choses, ils sont, contrairement à ce qu'on pense, ils ont certainement une feuille de route, ça c'est clair. Mais pour le moment, ils n'ont pas trouvé déjà un consensus à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre en matière de rapport de force. À l'intérieur même du système. La preuve, les différentes déclarations des uns et des autres. Mais au-delà de tout ça, moi je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire au niveau de la révolution en marche que mène le peuple algérien. C'est que le peuple, il veut une rupture. Et il veut une rupture non seulement avec la nature militaire du système politique algérien, mais il veut aussi une rupture avec même la gestion économique, ça a été cité tout à l'heure. Il veut plus de la rente pétrolière au service de l'oligarchie. Aujourd'hui, il veut une rupture. Il veut plus d'une main étrangère, ni de la France, ni de l'Arabie Saoudite, ni des Émirats. Il parle d'une Algérie algérienne. Il veut une rupture par rapport à l'extérieur, parce qu'il sait pertinemment que l'extérieur, quand il s'immisce dans les affaires algériennes, c'est pour des intérêts. Aujourd'hui, les Algériens, ils veulent plus de ces capitales ni occidentales ni orientales qui s'immiscent dans les affaires de l'Algérie pour des intérêts économiques ou des intérêts géostratégiques. Ils veulent aussi aujourd'hui ils veulent faire bien sûr provoquer une rupture avec la gestion de l'État, parce que nous avons aujourd'hui la fragilité au niveau des institutions de l'État. Toutes les institutions de l'État, ils sont fragiles. D'ailleurs, Bouchachi l'a bien dit la dernière fois en disant au moins qu'il respecte la loi, au moins qu'il respecte la Constitution. Quand on parle de l'article 55, mais le discours quand ils utilisent la Constitution, qu'ils appliquent au moins la Constitution. Aujourd'hui, l'article 55 qui est la détention provisoire est une détention exceptionnelle. Aujourd'hui, la détention provisoire, elle est devenue une norme, elle est normalisée. Quand on voit par exemple l'article 194, les arguments le système dit l'article 194 de la Constitution qui parle de la haute instance indépendante du contrôle et de préparation des élections. Aujourd'hui, ils ont créé l'autorité nationale indépendante des élections. C'est pour dire effectivement, même nous, les lois existent et nous les institutions. Ça c'est pas nouveau à Nasser, ça c'est pas nouveau, mais il faut le dire aux Algériens effectivement que même nous, ils utilisent le discours de la Constitution quand ils veulent et ils transgressent quand ils veulent. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a deux logiques. Il y a une logique d'un peuple qui veut un changement pacifique. Il y a un système qui veut se régénérer, c'est clair. Il veut reproduire les mêmes conditions historiques qui lui ont donné sa naissance en créant un équilibre à l'intérieur. Effectivement, tout à l'heure, quand j'ai parlé de Bouteflika, bien sûr, Bouteflika, il représente le même système qu'il en Algérie depuis 1962. Mais à l'intérieur du système, il ne faut pas oublier que ce n'est pas homogène. Le système algérien, il n'est pas homogène. Le système algérien, il est composé de clans. Et chaque clan, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est important, je termine par cette phrase, ce qui est important, et c'est la fierté algérienne, c'est que les Algériens, ils te disent clairement Itnahaouga. C'est ça l'explication de Itnahaouga. C'est-à-dire, ce n'est ni Toufik, ni Saïd, ni l'état-major, ni l'oligarchie, Itnahaouga. C'est-à-dire ceux qui ont participé à la destruction du pays, Itnahaouga. Revenons encore à un autre point, s'il te plaît, Nassira, juste une minute. Je suis désolé de répéter encore la même question. C'est que pourquoi les Algériens feront le 16 et puis au niveau national le 22. Il faut se poser toujours la question. Il ne faut pas arrêter de poser cette question. Et où feront les Algériens? Bien sûr, feront les Algériens parce qu'ils étaient victimes d'un autoritarisme
parce qu'ils vivaient sous un régime despotique, parce que leurs droits ont été transgressés, parce qu'ils تعيشوا une misère sociale horrible, parce que توالين la corruption عندها الحق, parce que تعيشوا une situation économique désastreuse, parce que il y a bien sûr plusieurs catégories marginalisées, parce qu'il y a des gens qui ont souffert sur le plan politique, il y a des gens, des associations, il y a des gens qui ont été réprimés. Moi, je garde en tête quand on faisait des marches avec des médecins et des professeurs à Moustapha Bacha, surtout un professeur de 55 ans, 57 ans. C'est important de dire ça. Quand tu vois les Algériens qui ont souffert sous ce régime, bien sûr, frondent justement pour changer cette situation. Du moment que la situation n'a pas changé, du moment que nous vivons sous le même autoritarisme, encore pire, sous la même répression, les mêmes atteintes répétées aux droits de l'homme, bien évidemment, les Algériens ne vont pas s'arrêter. L'institution militaire, elle a accompagné les premiers temps, le 27 mars, le 28 mars, elle a accompagné, soi-disant, la révolution en marche vers une transition démocratique. C'est là qu'aujourd'hui, on ne se pose pas des questions. Donc, je vais te le dire en un mot. Moi, je suis fier du peuple algérien. Pourquoi? Parce qu'il a compris les enjeux politiques. Il a compris effectivement les différents types de ruptures qu'il faut avoir pour qu'on puisse aller vers une république algérienne libre, démocratique et plurielle. تنمير ثماس بويش ان ان شاء الله ذي تساعدت النظام دايدير يعني اسكو فقد محرزي مدينه ذاك يعني تسوع تاكي غنتيدير تورا ان كلون يغلف وايضا يطبق ولاد نتا ديك سرتي ثينس. De toute façon, la lutte des clans elle a toujours existé, mais le problème, et là je suis en désaccord avec M. Mahrez Bouich, c'est que les clans, ils ont des problèmes internes, endogènes dans leur clan, mais ils arrivent toujours à la neutralité positive parce que les intérêts sont tellement énormes qu'ils arrivent à se maîtriser, à se dire bon, allez, ça va aller. La première fois que des dissensions à l'intérieur des clans, mais ça a une histoire, parce que le clan présidentiel, le pouvoir présidentiel n'était pas incarné. Il n'y avait pas de président de la République. Il y avait Saïd Bouteflika qui jouait le rôle de président bis. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de dysfonctionnements dans l'État. Au niveau de l'exécutif, quand vous voyez le président Bouteflika valide, vous aurez eu un cadenas sur l'APN, vous aurez eu un changement de président de l'APN, vous aurez eu tous ces dysfonctionnements au niveau de l'État, vous aurez eu des actions d'un ministre qu'on rabroue le lendemain. Jamais. Pourquoi? Parce que le pouvoir présidentiel n'est pas incarné. Et là où je suis en désaccord avec M. Bush, c'est quand il dit que les clans avaient des soucis entre eux. C'est vrai, mais ils les réglaient à l'intérieur. Le premier qui a externalisé, et la presse s'en est emparée, c'est le général Hamel. Quand il a dit sa fameuse phrase à l'affaire de la cocaïne, il a dit « Celui qui veut régler les problèmes de corruption, il faut qu'il soit propre ». C'est pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays que des dissensions et des luttes de clans au sein du système ont été externalisées et ça a été repris par tout le monde. La rue s'en est emparée, les réseaux sociaux se sont emparés. Et même, la presse et les journalistes. C'est pour ça que je dis actuellement, pour le moment, c'est vrai qu'il y a encore des résidus de l'état profond du général Medine, mais ils ne sont plus aux commandes. Ils ont une capacité d'influence peut-être dans les médias, ils ont une capacité d'influence de tel type d'intervention, tel type d'intervention, mais le véritable pouvoir, et pour le moment, je dis bien pour le moment, il est homogène, il se situe autour de M. Gaïd Salah, chef d'état-major. C'est lui qui détient tous les leviers politiques, pour preuve. Il a changé 40 directeurs de sûreté de Wilaya sur 48. Il a changé 25 procureurs sur les 48 cours que compte le pays, peut-être. Et ça renvoie à un dispositif. Il est en train, par ces attitudes-là, par ces transformations-là, par ces nominations-là, de renforcer son pouvoir. Son pouvoir en tant que chef d'état-major. Cette question mérite d'être posée, mérite d'être étudiée, je veux dire. يعجبه حل اسمه السلوغ لي تا بروفون لي كلون لي يعني خوا ضد الشعب اي وقيلق افاكزن الشعب تميس فهمني هذا نعلم بلي كيزون جامي بو تروفي ان سوكسيسور ا بوتفليقه وكحبس ان دوزيام موندا كانوا داكنا نرا تروازيام وفانا الكاتريام بغا السانكيام سوف كو فهمنا لي ديتونور دو بوفوار سي كاغا سا مازال
ومنا بليك الشعب يفرض ديما نيس ال 22 فيفري بليك لا جوناس تاعيا السيستم تفرض غرسن المغرر بهم اليد الخارجيه à aucun moment ils se sont dit ce peuple en a marre. Et tant qu'ils n'arrivent pas à admettre que le peuple est sorti par lui-même combattre un système, on se retrouve vers des discours qui nous traitent de Mouragak BM, c'est Chab Mouragak BM ou la Hassa Ganjog Chab. C'est devenu même des choses Chab, ماشي دوين يتفرن الجمعة طلبة ماشي اللي يخرجوا نهار ثلاثة الشعب ماشي هو اللي يخرج نهار الجمعة. Donc on est arrivé à une situation très grave au niveau du discours politique parce que bon, ce n'est pas des politiciens. C'est pour ça qu'on le dit, les discours qui se font à les casernes, ils restent dans les casernes. La politique vous dépasse. Mais quand ils arriveront à admettre que le peuple est sorti de lui-même et que ce n'est ni Tchoufek, ni Tagtag, ni Louis Ahnoun, qui n'arrive même pas à remplir une salle de 200 personnes, va faire sortir des millions d'Algériens. Et tous les partis, je le dis bien, tous les partis politiques ont échoué à mobiliser le peuple. Le peuple est le seul et l'unique fer de lance de cette révolution avec toutes ses composantes transgénérationnelles. Comme vous le dites, on est de deux partis peut-être tendances politiques différentes, mais nous marchons ensemble. Et il y a des laïcs, il y a des islamistes, il y a la droite, il y a la gauche, il y a l'extrême gauche dans la rue et il y a le peuple essentiellement. C'est qu'aujourd'hui, Maranash, la semaine de les années 80, en 88, il y avait des revendications, il y avait des intellectuels qui ont écrié, qui ont appelé le peuple à manifester. Aujourd'hui, ce n'est pas les intellectuels non plus, c'est le peuple. Et uniquement le peuple. Et ceux qui critiquent les gens parce qu'ils sont dans le populaire, par un discours populaire et qu'on dit populiste, moi je leur dis, vous n'avez rien compris à la révolution. Au contraire, c'est le langage du peuple. Cette révolution n'est pas sortie des casernes, elle n'est pas sortie dans les labos du DRS, elle n'est pas sortie dans les rencontres des partis politiques, elle est sortie du stade algérien. C'est le stade algérien qui a sorti le peuple algérien contre un système. Juste pour compléter ce que dit Yazim, qui est très important, moi je pense, c'est que c'est vrai que la contestation, elle a commencé dans les stades algériens. J'avais fait une émission avec Jamel Benchnouf, avec l'Arabie Zouaïmiya du Canada ou des USA, où on se disait, parce que les chansons sur les stades étaient très politiques aussi, c'était des slams très bien écrits, vraiment, ils ont beaucoup de talent. Et moi j'avais posé la question, je me souviens très bien, et je dis, si la politique s'invite au stade, ça veut dire que l'espace sociétal est complètement verrouillé. À un moment ou à un autre, ça va bouger. إلا الحرص مقرن غا في مدانا أكاد لنا إلا مزيانا لا لي ستاد يتسافن يعني إذا مكان وحيد يتسافن السفوغ عند أين اثني قارحان دونك نزر ذاك أنت سواع ثاقي الحمد لله نقدر غرصة من الحمد لله باسكو ثاقي ولاقي دايني الهان دايناها ثلاث ديالنا في الدو لحقاني يثمرنا اسم قديدنا مسعي صارحمون الزول في الله الزول في الأول الزول مسيرة مساء صالحمون ذا مستان افوكا النايف اسلوين تسقاموت ثغناو في سحبيبرنا في زرفان بومدان دونك يعني مولا شغل فهذا تسفهمض تولا ضيض لي يعني اطاس لي زيتوديون اسحبسن بوينتين غار الحباس لا نودي متسرحن لا نودي مازال يعني لي براتيكا كي غير تسوق على شاك فوا وذافو نود راه يقارن داك اللي تسورر بالك ثورق تيستان كاروز لا معنى اكني بغي للحال لا غير نتسدو غير نتسوات السوحاشين اين يعني غير زرفان بومدان effectivement ماشي كان الثلاثيه كيما عندنا il faut compter à partir du mois de juin de l'année en cours mais avant ça s'il vous plaît Sarah et Ndouka اللي كنا مسولفين Je voudrais revenir sur un point, le peuple algérien, il faut qu'on cesse ce discours que le peuple algérien est immature, les exils, les alus saoudara, l'être humain et son charge. Non, 55 ans de déni, 57 ans de privation, 57 ans de non-droit, c'est tout ce cumul, c'est tous ces substrats socio-économiques que le peuple algérien a bien avec le il faut ouvrir avec une manière, pacifiquement, avec une manière civilisée, pour revendiquer le changement dans le pays, une transition, une transformation d'un état de non-droit à un état de droit.
Bien sûr, mais oui, vous avez l'état-major, les services, la présidence, les hommes d'affaires, la façade politique du régime, la coalition, qui ont essayé de détourner à leur effet, à leur capital, la révolution du peuple algérien. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils ont essayé de faire. Après ces expériences, on a acquis un capital expérience très important. C'est pour cela qu'on essaie d'utiliser à bon escient. La question, effectivement, ça a commencé au mois de juin, mais on remarque que dès la rentrée sociale, ce phénomène d'arrestation, de violence, parfois d'arrestation aléatoire, d'arrestation parfois ciblée, c'est la devise actuellement du régime en place. La première, c'est cette envie du régime, ces engagements internationaux politiques qui doivent à la légalité internationale et même à l'esprit de la Constitution ici. La parenthèse, la brèche de la révolution, c'est les élections à tout prix. Et même les élections à tout prix, recourir à des arrestations, à toute forme de présentation devant les parquets et par la suite différer les dossiers chez les juges d'instruction. Pardon, effectivement, la peur a changé de camp et ça nous renseigne d'une panique généralisée dans le système et d'un dysfonctionnement dans les prises de décision au niveau des institutions du régime, un maire de pouvoir exécutif, un maire de pouvoir judiciaire en même temps, parce que le pouvoir législatif il n'existe pas. On n'a pas un pouvoir législatif, mais on a un pouvoir judiciaire et un pouvoir exécutif inféodé directement au régime et au tenant du pouvoir. سواء سوحاش صح 165 محبسي qu'on a enregistré à l'état où je vous parle. Les accusations بين الزاي الناس في ميدان نمسن في ديال الحبس ديال العظيم على بعدا دوسي الخضر بورقعان نسمير بالعربي بومالا كريم طابولي الشيف d'inculpation زايد مليح mais aussi il faut garder espoir parce que quand tu vois cette مسا عيسى رحمون سمحي لي انا كنستقسينو باسكو ديك مرة مالوغوزمون وصلنا الوقت الا قد فكري نفكاو النهار ما الا ندا كيدا نفكر اول انت كرا بغا غير تسفى ممكن يعني الحاجه مسليت فلاس مسيو ماس بوشاشي اكي قار يعني التهمه كي غتسوف انا كي فاه خدمنا تلصقن من زمان ني غير مذانن التجمهر والتحريض على التجمهر المساس بالوحده الوطنيه الوغ كو سورتو تمزوار ثاقي التجمهر صافي 8 وكونا دي تصفغ وكذو ذا يلحو ذي مليان قمداني دي تصفغ ريفر ذا نتورا تصفغ جيج ماشي فانت قلت الجمهور يعني ذا الشيء غيكفا غادي يخدم وذا بويا ناقصني كفا غادي يسلحق وذا بويا كيا مدينة صاوب بيان استراتيجي بوليتيك كلار خاطر التجمهر ils ont visé les têtes, les activistes qui sont sur le terrain principalement. Il a remis le hadjan du code pénal, du cadre légal algérien de l'administration. C'est l'article 77, l'article 96. C'est des articles de Rirochim Boumdien, c'est des textes de loi qui protègent le pouvoir d'un État civil, d'un État dictatorial, d'un État autoritaire. Ce genre de loi مرحين أنا نطبق القانون في وقت الحرب نقضي وقت السلم شو على تساوي تاع l'Amérique latine les pays de l'Amérique de أمس تقارني جيج مثاقي مس عيسى تهم مطاطية نعم كيستقارن هي هذا النوع من المواد القانونية التي تمس بسلطة الدولة. Donc c'est des articles à partir de 97 le code pénal donc c'est des articles ما كان من les articles يعنى le terrorisme تجمهر
للفصل الثالث تلاحظ نوعية الجرائم يعلن أحكام مختلفة التي تنص على الجرائم ضد سلطة الدولة وإلى وحدة التراب الوطني. الشهادية الكلية نسميها دون دي ديسبوزيتيف contenus pénal pour frapper réellement les voix discordantes dans les opposants à l'ordre établi au régime. C'est connu dans les pays dictatoriaux. عندنا نسموها من القانون les lois anti ولا حدثت. التجمهرية ما كندناش je suis tout à fait d'accord. ما راه دفاع كل الشعب. Donc il faut mettre tout le peuple algérien en prison. Mais ils ont ciblé avec une des arrestations ciblées. Ils ont ciblé des gens, des fois c'est des arrestations aléatoires, mais des fois ils ont ciblé des activistes du Hirak, de la Révolution, pour essouffler, pour... مسعيسة تصيص تقسين إبغي غادي يدفكا داين لا غالب كيد نطيف رزيك دونك ثورة يعني ذا شي غي يستخدم إيكاريم طابو دونك عزلنت وحدس اسكو يعني الحاجة هي كي غاثا أي غارد دايوغ يسخمن أكا كي غالا نتا تصي محباسي قال لنا يغار كان كريم طابو وياه الطارة يعني جيج ما غاس كان نتا يعني تستاهل وكني غتنعزل زنزانة الحبس وحدس. يغلي نروح نفس avec les avocats du collectif Maître Assoul Zoubida, le Bouchachi Stéphane Zaraki Derlier, il nous a fait part d'anomalies sur les conditions de son incarcération. Mais au Kovlen Shteguin, Smith Bouin, la deuxième fois, il a avoué qu'il était agressé, qu'il était insulté par les agents et c'est l'audition Inès. Et au Smith Bouin, à la maison d'arrêt dans un espace au rez-de-chaussée, c'est les condamnés à la peine capitale, c'est les condamnés à mort avec donc il y a un co-détenu où il y a la cour qui fait à peu près 5 mètres carrés vraiment ils l'ont isolé. Je pense que vraiment c'est une attaque psychologique, ils veulent l'affaiblir, ils veulent jouer sur son engagement, mais un dîner ça pour rester correct à ce qu'on a fait à notre visite hier, il garde le moral, c'est quelqu'un qui imagine, il est très sûr de cette attaque psychologique, il a compris le jeu, il garde le moral, il est fort de caractère, il souhama à dîner ça. تنمير تماس عصار حمونا نمدين ان شاء الله ذي سعاده ايدي دون اول تقرا دي قمر وتصل الوقت مس يدير c'est-à-dire je voudrais à travers l'émission Anasera transmettre toute ma solidarité à Karim Tabou, à tous les détenus d'opinion, particulièrement à M. Karim Tabou quand il est dans une situation difficile, il est en isolement, la mise sous conditions psychologiques visant à le neutraliser et à le rendre fragile ne prendra pas. C'est comme l'a dit Nazim tout à l'heure, c'est un vrai militant, il a la notion de la responsabilité, il a la notion du militantisme. Et il n'y a pas que lui, comme je disais tout à l'heure, tous les détenus d'opinion ont ma solidarité. Et je voudrais insister que la jeunesse, les étudiants devraient continuer à manifester sur le côté pacifique parce que c'est eux le fer de lance de la révolution. Moi, je vais juste finir avec une seule phrase, c'est que les détenus d'opinion sont rentrés en prison comme détenus politiques, ils vont en sortir comme héros nationaux. Et toute ma solidarité avec toutes les familles, et essentiellement avec un ami qui est Karim. Et je vais vous dire, il va écrire l'histoire démocratique de ce pays. Ce monsieur va l'écrire, cette histoire. تنميرت نوان ستوسدا تنميرت ماس يدير ونوغن اناليست بوليتيك تنميرتي انا زيم كتيني كادر دو كوفر او دي اس تنميرتي ماس محرز بويش تنميرتي عيسى رحمون تنميرت نوني كون ويغ ميغ دولا بما تقميدنا ان شاء الله ندير دي سعاده دي دون جاكون ديل هنا الخير